کیا ابھی تک آپ کو ٹک ٹاک کی طرف سے کچھ ملا ہے؟ ایک چھوٹا سا میرا کویشچن ہے آپ لوگوں کی طرف سے، آپ لوگوں کے کتنے فالوورز ہیں؟ بلکہ ٹک ٹاک کے بیس پہ آپ کو اسنیک نے چوز کیا، پھر آپ کو سیلری اسٹارٹ کی، لیکن کیا ٹک ٹاک کو کوئی شرم آئی ہے کہ وہ بھی کوئی آپ لوگوں کے لیے کوئی پیکیج لے آئے، کوئی سیلری لے آئے، کوئی چارٹ لے آئے، کچھ بھی ایسا کر دے؟ اور بلیو کریں کہ ٹک ٹاک نے اتنا زبردست قسم کا آپ لوگوں کو یوز کیا ہے نا، کریٹرز کو یوز کیا ہے، آپ بھی اس میں شمار ہوتے ہیں کہ آپ کے علاوہ 100 لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی ٹک ٹاک کے گیت گاتے ہیں. میں ان کے لیے پوائنٹ چھوڑ رہا ہوں کہ میری بات سنیں کہ ٹک ٹاک 3 دفعہ پاکستان میں بین ہوئی ہے، اور جب بھی یہ بین ہوئی ہے نا، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے لیے سیلری چارٹ لے کے آئیں گے، آپ کے لیے ارننگ لے کے آئیں گے، جب بھی ہم ان بین ہوں گے ہم آپ کے لیے یہ لے کے آئیں گے. پہلے تو ہمیں ٹک ٹاک کے آفیشیلس کا تک کبھی نہیں پتا ہوتا تھا، ابھی بھی شاید آپ لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ ہے کون، کچھ دنیا میں ایگزسٹ کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے ٹک ٹاک والے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں بس اس کا نام دکھتا ہے کہ وہ چل پڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاپولیرٹی دے رہا ہے. اور بھائی اسنیک کی جتنی آڈینس ہے نا، بلیو کریں کہ آپ کا ایک دن میں 10 ملین فالوورس کروا دیں، اتنی ان کی فالوور، یعنی کہ آپ ٹک ٹاک کا اور اسنیک کا سمجھ لیں ایک چیز ہو چکی ہے. یہ صرف کریٹر کا مائنڈ بنا ہوا ہے کہ ایپ کا نام پہلے سے چلا ہوا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس اس پہ محنت کر لو، آپ کو پاپولیرٹی مل جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اور بہت سے لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اسنیک کی طرف سے سیلری ملنے لگی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹک ٹاک سے پاپولیرٹی ملی ہے تو سیلری اسٹارٹ ہوئی ہے. تو کیا ٹک ٹاک نے آپ کو تھیلی میں ڈال کے پاپولیرٹی دی ہے یا آپ کو فالوورز دیے ہیں؟ آپ نے اس کے لیے کتنے سال محنت کی ہوگی؟ آپ خود اس کا جواب دے ہوں گے. مجھے پتا ہے کہ آپ ٹک ٹاک پہ کتنا کھپنا پڑتا ہے آپ کے فالوورز گین کرنے کے لیے، ویڈیو نہیں چلتی، اتنا محنت کرنے کے بعد ہی ویوز آتے ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہیں. اس کے بعد جا کے کہیں اگر آپ کے فالوورز ہوتے ہیں اور ادر میڈیا آپ کو اپروچ کر کے، پھر بھی اس والے میڈیا کو نہیں شرم آئی کہ جس کے فالوورز ہوئے کہ میں آپ کی سیلری لگا دوں، پھر بھی ادر میڈیا کوئی آتی ہے مقابلے کی ایپ اور اس کو سیلری دینا اسٹارٹ کرتی ہے کہ چلو یار تم نے اتنے فالوورز گین کیے ہیں. تو کیا جس پہ فالوورز گین کیے ہیں اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی سیلری کا پیکیج لے کے آئے؟ اور یہ 3 دفعہ بین ہو چکی ہے، اور تیسری دفعہ انہوں نے کہا تھا کنفرم ہے کہ میں اندر کا بندہ ہوں، مجھے پتہ ہے ساری چیزوں کا. انہوں نے تیسری دفعہ کہا تھا کہ کنفرم ہے کہ اب سیلری ہم پکا سٹارٹ کریں گے، آپ لوگ بس ایک دفعہ ان بین کرواؤ ہمیں، کس سے ویڈیو نہیں بنوائی، کس سے کیا نہیں کروایا. اور اس کے بعد کیا ہے، ابھی ان بین ہوئی ہے اور اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ گئے کہاں، آفیشیلز ہی کہاں غائب ہو گئے، رپلائی دے نہیں چھوڑ گئے. بلیو کریں تو، اور بلیو کریں میں آپ کو تھوڑی چیز مزید ایکسپلین کر دوں کہ ایسے فالوورز کا کیا فائدہ جس پہ آپ نے اسنیک کے ساتھ ڈیل کرنی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہم اس پہ اپلوڈنگ نہیں کریں گے. اسنیک نے آپ کو پتہ ہے کہ ایکسکلوزیو پہلے ایسے لیا کرتے تھے کہ آپ نے ٹک ٹاک کو پراپر چھوڑنا ہے. پراپر چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹک ٹاک پہ بالکل بھی پوسٹنگ نہیں کرنی، اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو اتنے $1000 مطلب اس میں آپ کی پیمنٹ 3-4 گنا زیادہ کر دیں گے. اور لوگوں نے اس پہ کانٹریکٹ کیا ہے. اب یہ عقل والی بندے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اگر میں 5 ملین بھی ٹک ٹاک کر رہا ہوں، 10 ملین بھی کر رہا ہوں، یار میں اب نام نہیں لوں گا کسی بھی بندے کا، میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے کانٹریکٹ کروائے ہیں جو ٹک ٹاک چھوڑنے کے لیے تیار تھے اور اسنیک کے بدلے میں اتنی ان کو پیمنٹ ملنی تھی. آپ خود اندازہ کریں کہ اس کے بعد اس کی کیا ایپ کی اوقات رہے گی، جو اپنے جو بندے جن کے 10-10 ملین فالوورز ہیں. اب آپ سمجھدار، اشارہ کافی ہے سمجھدار کے لیے. چلے میں تھوڑا آپ کو بتا بھی دوں، عثمان عاصم جو فیمس مولوی کے نام سے 6 مہینے اس نے ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے، اور اس کی سیلری مطلب ظاہر بات ہے اسنیک نے ایکسکلوزیو والی اس کو دی ہے، اور اس نے بدلے میں 6 مہینے اس کا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ اس نے اپلوڈنگ نہیں کی، اور بدلے میں ٹک ٹاک نے کیا کیا، صرف اس کا بلو ٹک جو تھا نا وہ ختم کر دیا. اب بلو ٹک ختم کرنے کا اس کو کیا مسئلہ ہے؟ 10 ملین کسی کا فیک اکاؤنٹ کے فالوورز ہوں گے تو اس کو مسئلہ ہوگا، لیکن اس 6 مہینے میں جتنا اس نے کما لیا نا وہ آپ چھوڑ دیں. مطلب جس طرح اسے، اور لوگوں نے اس کو تنقید کی کہ تم نے پیسے کے لیے ٹک ٹاک چھوڑ دی ہے وہ، اور وہ اپنا یوٹیوب چینل ابھی کھول کے دیکھیں، اس نے اس پہ باقاعدہ ویڈیو بنائی ہے اور بڑی بہترین مثال دی ہے اس نے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کسی درزی کے پاس بھی کام کرتے ہو نا، درزی کے پاس بھی، اور 3-4 سال آپ سیکھتے ہو، اور اس کے بعد آپ کا ہوتا ہے کہ یار مجھے میرا الگ کسٹمر آئے اور مجھے تھوڑا بہت اس سے فائدہ ملنے لگے. اس نے بڑا کھل کے یہ بات کی، آپ اس کا یوٹیوب چینل جا کے دیکھ لیں، اس نے بڑی بہترین مثال دی ہے. تو ٹک ٹاک نے کہا تھا 10 ملین فالوورز کرنے کے لیے اس نے کتنے سال کھپائے، اور وہ ایسا مطلب کتنا اس نے محنت کی ہوگی، ہمیں تو نہیں پتا. 10 ملین فالوورز کرنا آسان بات نہیں ہے، اور اس وہ کرنے کے بعد بھی اگر اس نے اسنیک کے ساتھ ایکسکلوزیو بھی ہونا ہے تو ایسے 10 ملین فالوورز کا کیا فائدہ؟ جو لوگ ایوی گین کرنا چاہ رہے ہیں اسنیک کے ساتھ ایکسکلوزیو آنے کے لیے، وہی آپ اسنیک پہ 2-3 ملین کر لو، آپ کو ایکسکلوزیو ڈائریکٹ لے لیں گے. اب 10 ملین کے بعد ملنا بھی کچھ نہیں ہے، اسنیک پہ 2-3 ملین کے دوران آپ کچھ 15-20-30 لاکھ کما چکے ہوں گے اس میں. یہ میری بات سنیں، ہم لوگ مڈل کلاس کے ہیں، ہم سب لوگ، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی مجھے کمی نہیں ہے، سب کو سیلری کی ضرورت ہے، یہ بات لکھی لکھائی ہے، سب کو نیڈ ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ بدلے میں پیمنٹ ملے، ان کو اسنیک کی طرف سے فائدہ ملے، سب ایسے ہیں ہم لوگ. اب ہم فار ایگزامپل صرف محنت کری جائیں، اگر ہم ٹک ٹاک پہ ٹائم کھپائی جائیں، ہمیں تو گھر والے بولنے لگ جائیں گے کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، تمہیں کچھ کماتے ہو نہیں، اور کام کرو، یہ کیا سوشل میڈیا پہ اپنی لائف خراب کر رہے ہو. اس کے بدلے اگر آپ کو ہر پر منتھ آپ کو مل رہا ہے تو آپ گھر والوں کو تو بتا سکتے ہو نا کہ بھائی یہ دیکھو مجھے ہر منتھ یہ سیلری آ رہی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس میں اپنے پیشن کو، اگر آپ کو پیشن سے ارننگ ملنے لگ جائے اور کیا چاہیے ہمیں.
आप समझ रहे हैं ना, मेरी बात पिक करने की कोशिश कीजिएगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूँगा, लेकिन आप लोगों की आंखें खोलना ज़रूर चाहूँगा कि यहाँ पे लोग जो है ना ऐप का नाम सर पे सवार ना करें। आप बिलीव करें कि स्नैक पे अगर आप 2-3 मिलियन फॉलोअर्स कर लेना, स्नैक टिकटॉक आपको जितनी बड़ी मर्जी अमाउंट ऑफर कर दे, स्नैक आपको कभी भी नहीं स्नैक छोड़ने देगा। और टिकटॉक को पता ही नहीं था कि कितने हमने अपने स्नैक के साथ, मैं अपने हाथों से पता नहीं कितने कॉन्ट्रैक्ट करवाए हैं, जो लोग बड़ा आसानी से टिकटॉक छोड़ने के लिए तैयार थे कि हमें इतनी सैलरी बदले में मिले। क्या फ़ायदा ऐसे फॉलोअर्स का? लोग फिर भी टिकटॉक के पीछे भागते हैं। मैं ये सिर्फ ये ज़्यादती इसमें सारी रिकॉर्डिंग में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ी सी आंखें खोलें, आपको जो ऐप यूज़ कर रही है आप उसको भी समझें, जो ऐप आपको फ़ायदा दे रही है उसको भी समझें। और लोग फिर भी उसके पीछे भाग रहे होते हैं, सिर्फ उसका नाम चले। आप मेरी बात सुने, सिर्फ 10 साल पहले, 10 साल नहीं सॉरी मैंने कह दिया ज़्यादा, सिर्फ 1 साल पहले आप पीछे चले जाएँ, जब स्नैक इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी पाकिस्तान में। टिकटॉक कितना मतलब समझा जाता था कि यार ये बहुत अच्छा है, ये पॉपुलैरिटी देता है, सारे उसके पीछे लगे पड़े थे। मैं भी एज अ क्रिएटर कभी रह चुका हूँ, मैं सही बताऊँ तो, मतलब मुझे भी एक क्रेज़ रह चुका है। लेकिन जैसे जैसे मैंने टाइम देखा कि यार ये तो बहुत बड़ा मसला है कि हम फॉलोअर्स गेन करी जाएंगे, आपको वैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे, कोई उसके बाद आप पेड प्रमोशनें देखते फिरोगे। मतलब फ़ायदा क्या ऐसे प्लेटफॉर्म का जो खुद पे नहीं कर सकता आपको, इतना बड़ा हो के। अगर वो जितना उन्होंने पाकिस्तान से कमाया ना टिकटॉक ने, उसका 0.01% ही इन्वेस्ट कर देना, बिलीव करें आप लोगों के जेबें भर जाएँ, इतना उन्होंने कमाया सिर्फ पाकिस्तान से। और वर्ल्ड वाइड की तो आप बात ही ना करें, समझ लें कि गिनती ख़त्म हो गई जितना उन्होंने कमाया, और लोग फिर भी उसकी तरफ भाग रहे होते हैं। लेकिन अब शुक्र है कि बहुत से लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। आप देखें कि जो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स वाले ना, उनकी तो मजबूरी बन चुकी है अपलोडिंग करना। आप टिकटॉक का फॉर यू कभी चेक करें, मैं तो वैसे टिकटॉक चलाना ही छोड़ चुका हूँ, मैं सिर्फ स्नैक का फॉर यू देखता होता हूँ। आप कभी आपका इत्तेफाक हो, आप शायद चलाते हो, ज़्यादातर आपको नए फेस दिखेंगे। इसका क्या मतलब है कि पुराने जो है ना, उनको समझ आ गई है बात कि भाई इससे हमें कुछ नहीं मिलना। ये वही आपका सिर्फ इतनी पॉपुलैरिटी है कि आपको लोग जानने लग जाएं, आपके इर्द गिर्द के लोग जानते होंगे यार ये वीडियोस बनाता है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। सैलरी की तरफ आओ, आपको फ़ायदा मिले कुछ ना कुछ। अगर यही फ़ायदा देती होती, मैं कभी भी ये रिकॉर्डिंग ड्रॉप ना करता और इतनी लंबी रिकॉर्डिंग ना करता। सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि थोड़ी सी आंखें खोलें, जिस ऐप से आपको फ़ायदा मिल रहा है वो भी देखें, जो आपको यूज़ करिए वो भी देखें। अब इसमें क्या है कि आप अपलोडिंग छोड़ेंगे, आपकी जगह 1-2 की और वीडियो चला देगा, और वो समझेगा पता नहीं मेरी वीडियो कितनी चल गई, और वो लग जाएगा आपका यूज़ कर लिया जितना उन्हें करना था, अब नए चेहरे आने लग गए। ये वाली चीज़ें कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा अपने आप को संभाल लें, थोड़ा ख्याल करें इन चीज़ों का कि जिस चीज़ से आपको फ़ायदा मिल रहा है उसके हर जगह गीत गाएं, उसकी तारीफ़ करें। और आपने अक्सर कोई इंटरव्यूज़ देखे होंगे तो स्नैक की जिनकी सैलरीज लगी हैं वो ओपनली बताते हैं कि भाई हमें यहाँ से फ़ायदा आ रहा है। जहाँ से आ रहा है वो लोगों को बताना चाहिए, लोग उस पर अपना जो फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आएँ, ठीक है ना। तो अब ये छोटी सी मैंने बल्कि रिकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को समझें और अपना देखें कि आपको कौन यूज़ कर रहा है कौन नहीं, और जहाँ पे आपको फ़ायदा हो रहा है वो अपने फ़ायदे की बात करें। मैं आपकी ये टोटल रिकॉर्डिंग में फ़ायदे की बात की है। आपने अगर 2-2 3-3 मिलियन टिकटॉक पे करके हमारे साथ एक्सक्लूसिव ही आना है ना, तो इसका मतलब ये है कि स्नैक पे 1-2 मिलियन कर लो, आपको डायरेक्ट ही वो एक्सक्लूसिव ले लेंगे। इतना खपने की क्या ज़रूरत है। और इस 2-3 मिलियन के दौरान आप जो 15-20 लाख कमाओगे वो अलग से कमाओगे, जो पर मंथ आपकी सैलरी चल रही है, और ये इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म चलती रहेगी, मसले वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि कोई चीज़ बुरी भी ना लगी हो, लेकिन ये है कि मैंने सारी आपके हक़ के लिए बात की है कि आप अपना जो है वो क्रिएटर राइट जिसको बोलते हैं उसके लिए थोड़ा स्टैंड लो। अगर नहीं वो सैलरी स्टार्ट करे, अपलोडिंग छोड़ दो। सैलरी स्टार्ट करेंगे, अगर 200 लोग, इस ग्रुप के 200 लोग आपस में इकट्ठे होकर कहें ना कि हमने अपलोडिंग नहीं करनी, और उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाई जाए कि हमारी अभी जब सैलरी स्टार्ट होगी तो 200 बंदा अपलोडिंग छोड़ेगा, वरना अपलोडिंग हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, सैलरी देंगे तो चार्ट आएगा, तो देखेंगे कैसे दूसरे ही महीने सैलरी चार्ट ना आया फिर मुझे पकड़ लीजिएगा। बात यही है कि हमें अपना राइट की जो है ना यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि आपका कितना बड़ा जो है वेपन है। आप अगर आपस में कह लें कि यूनिटी कर लें कि ये चीज़ से हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा, फ़ायदा मिलेगा तो हम स्टार्ट करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। हमारे पास अदर मीडिया स्नैक की शेप में प्लेटफॉर्म है जो हमें पर मंथ सैलरी भी दे रहा है, और इसलिए स्नैक ने इसकी सैलरी हटा दी कि लोग उस पर खप रहे थे कि इधर सैलरी $50 बढ़ जाए, उधर 1 मिलियन होने के बाद। तो उन्होंने ये चीज़ ही ख़त्म कर दी कि आप टिकटॉक पे जितने मर्जी मिलियन करी जाओ, स्नैक की वही सैलरी रहनी है। इसका पर्पज़ यही था कि लोग समझें कि वहाँ पे सर खपाने की अच्छा है कि स्नैक पे सर खपाएं। यहाँ पे सर खपाने का आपको कहीं ना कहीं तो रिजल्ट मिल ही जाएगा, लेकिन वहाँ पे 10-10 मिलियन करके भी अगर स्नैक ने आपको एक्सक्लूसिव ही लेना है, तो मैं कहता हूँ लाना था ऐसे 10 मिलियन फॉलोअर्स पे, जो आपको वो ऐप जो दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने दे रही है। स्नैक पे आप 10 मिलियन करें, और मैं कहता हूँ कि स्नैक कभी भी आपको दूसरे मीडिया पे नहीं जाने देगा, भले वो कितनी बड़ी मर्जी अमाउंट ऑफर कर दे, स्नैक उसका डबल आपको ऑफर कर देगा, नहीं जाने देगा। ये होता है क्रिएटर की वैल्यू देना। ये क्या मतलब है कि 15-15 मिलियन 10-10 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं, उनको कोई मिल नहीं रहा, और दूसरे मीडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि चलो हम टिकटॉक छोड़ते हैं और हमें यहाँ से अर्निंग मिले। मतलब ये बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। बाकी उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, आप में से बहुत समझदार लोग भी हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने राइट के लिए खड़ा हों, और थोड़ा सा ना इस पर समझने की ज़रूरत है आप सबको।
باقی چلیں، جزاک اللہ، کوئی چیز بری لگی ہو تو معذرت.